So, any questions with respect to yesterday's class? Hmm? Any questions? I saw, I believe, Anusha, right? Anusha, did you get a chance to work on it? Yes, You sir. have Actually, I tried. uh-huh. The problem what I faced, let's say, suppose whatever normal user I had logged in and I created some files. Okay, Anusha So, 6, Anu 6 something you gave, right? yes, yes, sir. Yeah, Correct. okay. Two files you created under Anu 6. Okay, Files I created and I exited from that Anu 6 and root I created some other two files in root. correct. Under root you created. Okay, done. Okay, now after that, after creating, I gave permissions like a chmod 77, whatever I created under Anu 6. For that, I gave full permissions. Okay, Anu 6, two files have full permissions. Okay, done. Yeah, yes, Then, yes, I created like that. Then uh-huh. I from root, I am trying to move whatever permissions I gave that file. I'm trying to move or cat or whatever remove I'm trying to do, then it is showing no such file directory because it is there in under Anu 6, but I'm trying to do operations from root. No, I understand. But let me know if you can see my screen. Anybody seeing my But screen? yesterday, in your case, I had seen, sir, video also I observed. In Mm-hmm. Vagrant, you have created two files, then you exited. No. In root, you created some two files. After that, Mhm. you ls minus lrt view, it is showing all files. Correct. But here it is not showing for me like that. So I'm Okay, not let able me do. to. Understand. Now, let me reiterate and just let me know if Okay. you got a clarity on that or not. So, first point, I'm in slash home slash vagrant. Okay, and I logged in as which user? Okay. Is this point clear? I logged in as vagrant. I am in the home location of vagrant. Done. And if I do an hyphen ls hyphen l, and it is displaying that vagrant owns three files and two directories, whereas root Correct. root owns two files. Done. Yes, yes. Yeah. So now let me tell you one thing. If you log in as a root user, if you log in as what? That above only for you it is showing no sir like vagrant and root different files. But when I'm logged in with root, it is showing only root files. When I'm logged in with vagrant, it is showing whatever files created under vagrant. It is Because not it showing is as the some. location. No. It is the location where you are. Okay. Now tell me one thing. Where are these Y and Z? Why I'm not seeing Y and Z even though I own as a root user? It is the same question you're asking me, right? Yes, I feel sir. Here, look. Yes, I'll tell you Correct. why. So you are under impression that since I own these two files, when I say ls-l, why I'm not seeing these two files? Because the location is a problem. These two files are in this location. Which location? Slash home slash vagrant. Now, where I am currently under my home root home path. So if you want to see this Y and Z, you have to go to that location, na, where they are. Where are they? Slash Correct. home. Hmm. So this is what now you are able to see as a root. See? See, correct. Now you went to that Vagrant folder and it is showing root files. Correct. If I go to Vagrant, like whatever Anu 6 folder, if I go and ls minus l, if I go, it is not showing root files under that. No. Why it would show? You have to create it, na. You have to create it as a root user, na. Until unless you create it under root user, you won't see Yes, it. sir. I created. That is what Okay. I'm telling her. Now let's see. Let's iterate the same task what you did. Now which user I am in? Which user? Root. Which location I am in? Vagrant user home path I am in. I'm in which location? Vagrant user home path I am in the location. I have these many files. Okay. So two files are owned by root and rest of the files are owned by what? Vagrant. Let me create a file called X.
Okay. Let me create a file called X. Now you tell me how many files I have. Three files. Three files, right? I just created X, but X is created by which user? Root user. Done. Now, now you tell me. I have created. Only difference is what you need to understand is what you need to understand is two users, two different users. Okay, two different users and two different locations. Now we are dealing with two users. Can you tell me what is the location home path? When I say home path, please understand what is the home path. You have to understand this path clearly. Home path for root is slash root, but home path for vagrant is slash home slash vagrant. Now what happened? What is the task I complete? What is the task I did is you just observe this one. What is the task I did is I created a file. So first step, I logged in as vagrant. I created a file or three files, maybe touch ABC, I mean ABC, two uh, separate files, A space B space C. Now immediately if I say ls-l, how many files will be displayed? A, B, C, which are owned by what? Vagrant. Done? Three files, correct. Done, clear? Anusha? Yes, yes. Yeah, Yes, yes. now what I'll do, I'll switch to root user here. Now I'm at which user now? Root user. If I say PWD, by default it will display my home path. Correct? But what I did yesterday was from this path, I switch it to this path. Okay. So now I'll say CD. I am going to the home path of vagrant user. I'm going to which location? From my location, my home path to user home path I'm going. So how do I go there? How do I go there? CD slash home slash vagrant. CD slash home slash vagrant. So from slash root to slash vagrant, I'll come. If I type PWD, I will switch to this user. Correct? Switch to this location. Correct. Now you tell me how, according to you, if you understand clearly, tell me if I check how many files are there under slash home slash vagrant as a root user, how many it will display? Three, right? ABC. Correct, Yes, yes. absolutely right. ABC, but these are all owned by whom? Vagrant. These are owned by vagrant. Correct. Correct, correct, correct. So these are owned by vagrant. Done. Now what Yes, I'll yes. do, because I logged in as a root user, now in the same location, okay, in the same location, I am going to create XYZ. X, Okay, okay. you understood? You're getting the things now? You logged in as a root and go Of to that course, vagrant path. yes, There you created files. yes. Let's say example, I am root, you are vagrant. Okay, 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 you okay. created these three files in your own location. There is nothing wrong with you. Because I am the admin, I can access anywhere, any location in the file system. Entire file system is under my control. Yes, yes, yes. Be it your location, be it my location, be it root location, anywhere in the entire hard disk I can roam, any corner I can go. So what I did, I simply came to your location in your home path. I created these three files. So now there will be three files which you owned by you, Vagrant. Yes or no? And another Yes, three yes. files which is owned by me. Root, That is nothing correct. but clear. That is the Yes, yes, reason yes. why, yeah. So to check, now you tell me ls after this I created I gave ls-l. So I'm Mm. seeing three files which is owned by Vagrant, another three files owned by what? Root. 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 Yeah, this is what I did yesterday. So Okay, I'll try folders yeah, under whatever vagrant. in, yeah. So you have to play around until unless you do it, different locations, different files, different users, you don't understand because real time is much more complex than this what we are doing. Mm. Okay. So Okay. thoroughly you practice it and let me know, Anusha. Okay. At least Okay, you got a sir. clarity now. Yes, yes, yes.
Okay, thank you. Guys, still anybody has any questions? Please clarify. Okay. Now let's move on. I came back to my home path /shoot ls-l. So what is the difference between ls and ls-l? What is the difference between ls and ls-l? Long list. Yeah, ls will display only the name of the files and folders. ls-l means long listing. Clear? It will give the complete information of that file. Means the name of the file, whether it is a file or directory, the file permissions, and the owner of that file, and group of that file, and what the size. What is this one? 5570 is in bytes. The size of that file in bytes. I repeat, in bytes. Sir, మాది 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అని ఒక 10 డిజిట్ ఉంది అనుకోండి, అది జీబీలో ఉందా కేబీలో ఉందా ఎంబీలో ఉందా మరి నాకు తెలియదు కదా సార్. అంటే టు గెట్ ది ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ యూ హ్యావ్ టు సే హెచ్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్? యూ హ్యావ్ టు గివ్ వాట్? హెచ్. హెచ్ అని ఇస్తే అది మనకి జీబీలో ఉంటే జీబీలో ఇస్తుంది, కేబీలో ఉంటే కేబీ, ఎంబీలో ఉంటే ఎంబీ. సో ఇట్ విల్ గివ్ ద ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ ఆఫ్ దట్ ఫైల్. ఓకే, సో 5.5 కేబీ ఈజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ వాట్ దిస్ ఫైల్. క్లియర్? అదే మీరు హెచ్ ఇవ్వకపోతే బైట్స్ లో ఇస్తుంది. ఓకేనా? డన్. సో మీకు యా, సో ls-l means what? Long listing. Yeah, so h in the sense it will provide you the sizes in exact kb, mb or gb. Now what is the next one? What is this one? Date. It represents what? Two things it represents. If you create for the first time, it will tell you what time it created. But thereafter, whenever you open or modify, whenever you open or modify that file, that will keep on what? Changing. So now you tell me, look at the exact time, look at the date. What is the current date? Today's date, na? But it is in UTC, Universal Time Zone. It's not in IST. సో ఒక 4.5 hours వెనకాల ఉంటుంది అది. ఇప్పుడు మనకి టైం ఎంత అయింది ఎగ్జాక్ట్గా? 10:33 అయింది, అవునా? లుక్ ఎట్ దిస్, 5:03 అవుతుంది అంటే ఎంత? సో వీఆర్ 4.5 hours అహెడ్ ఆఫ్ వాట్? యూనివర్సల్ టైమ్ జోన్. మనం ఇండియన్ స్టాండర్డ్ కదా. సో గ్రీన్ విచ్ మీన్ టైం అంటే జిఎంటీ ప్రకారం 5.5 hours ముందుంటాం, అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో బట్ హియర్ ఇట్ ఇస్ షోయింగ్ 4.5 hours. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఈ ఫైల్ ఎప్పుడు మాడిఫై అయింది? ఈ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఎప్పుడు మాడిఫై అయింది? 5 years బ్యాక్ మాడిఫై అయింది. ఓకేనా? అంటే టెక్నికలీ ఈ వర్చువల్ మెషిన్ ఎవరైతే క్రియేట్ చేశారో, ద CentOS విచ్ వి డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ది ఇంటర్నెట్, ఇన్ రియాలిటీ దిస్ వర్చువల్ మెషిన్ వాజ్ క్రియేటెడ్ 5 years ago. అంటే 5 years నుంచి దీన్ని వాడుతూనే ఉన్నారు జనాలు. ఓకే, సో బట్ లుక్ ఎట్ ద ఫైల్స్, లుక్ ఎట్ ద టైమ్ స్టాంప్ ఆఫ్ డైరెక్టరీ. డైరెక్టరీ కాదు, ఫైల్ ఏంటిది? ఫైల్ 1. ఫైల్ 1 టైమ్ స్టాంప్ చూడండి ఎంత ఉందో. 0 byte ఫైల్ కదా, అంటే ఏంటి? మనం టచ్తో క్రియేట్ చేసాం ఇది. అండ్ లుక్ ఎట్ ద టైమ్ స్టాంప్, June 5th 5:30కి క్రియేట్ అయిన ఉంది, అవునా కదా? June 5th. టుడే ఇస్ వాట్? June 6th. ఓకే, సేమ్ టైం క్రియేట్ అయింది నిన్న, అవునా కదా? ఎర్లీ మార్నింగ్ 5:03 అయింది, ఇది 5:30కి, ఎర్లీ మార్నింగ్ 5:30కి, అంటే నిన్న ఇదే టైం క్రియేట్ చేసాం మనం. గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ లుక్ ఎట్ ద టైమ్. సో ఇది అంటే నిన్నటి నుంచి ఇప్పటిదాకా దీన్ని ఎవరు మార్చలేదా అంటే, దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ మాడిఫైడ్ టైం. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? లాస్ట్ మాడిఫైడ్ టైమ్ ఆఫ్ ద సర్వర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది లాస్ట్ మాడిఫైడ్ టైం. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ చూద్దాం దీన్ని, ఈ ఫైల్ని. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ టచ్, దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ కమాండ్ కాల్డ్ విఐ. నిన్న చూసాం కదా మనం. విఐ is another command where you can what? Yeah, create a file and you can edit the file also. Not only creating, if you want to edit the file. So vi is one command. What is another command? Cat is another command. So first of all, let us understand cat. Then we'll go to vi. Okay. So technically, what is cat? చదవండి. Cat ki full form ఏంటంటే, read it. Concatenate. Yeah, and print the స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్. అంటే ఆ ఫైల్లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉంటుందో ఆ కంటెంట్ ని అవుట్పుట్ మనకి చూపిస్తుంది.
ఓకే, ఇదే విండోస్లో అయితే ఏం చేస్తాం? డబుల్ క్లిక్ చేస్తాం కదా, డబుల్ క్లిక్ చేస్తే నోట్ ప్యాడ్లో ఓపెన్ అవుతుంది, అవునా? ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేయడం బదులు కమాండ్ వాడతాం. దర్ ఇస్ నో మౌస్ కదా ఇక్కడ. Technically, mouse won't work basically, right? So if I want to see the content of the file, it is the cat. What command? But remember one thing, మీరు క్యాట్ చేసేది బైనరీ ఫైల్ కాకూడదు. ఏం కాకూడదు? బైనరీ ఫైల్ కాకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి ఏ టెక్స్ట్ ఫైల్. సార్ నేను ఒక బైనరీ ఫైల్ని నేను క్యాచ్ చేస్తే ఏంటంటే, ఒక బైనరీ ఫైల్ ఎలా ఉంటుంది? బై డిఫాల్ట్గా జీరోస్ వన్స్లో ఉంటుంది. సో ఇది కష్టపడి ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ఆ జీరోస్ వన్స్ని మన టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసి ప్రింట్ చేస్తుంది. అది మీకు ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పాలి? అన్ని ఎట్ ద రేట్ క్వశ్చన్ మార్క్ అన్ని జంక్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఓపెన్ what it is, if you try to open a binary file with cat command, it will try to convert into a టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. అది వర్కౌట్ అవ్వదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ట్రై చేసినా కానీ అంత అవుట్పుట్ ఎట్లా ఉంటుంది? అన్ని ఎట్ ద రేట్, అన్ని ఎట్ ద రేట్స్ వస్తాయి. మొత్తం ఫైల్ మొత్తం ఎట్ ద రేట్ వస్తుంది, లేదా ఫైల్ మొత్తం క్వశ్చన్ మార్క్స్ వస్తుంది, లేదా ఇంకా జంక్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. సో డు నాట్ ట్రై టు క్యాట్ అ బైనరీ ఫైల్. సో క్యాట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఫర్ వాట్? ప్రింట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ text file. Clear? Okay, now let's see what is the content of my file 1. Okay, let's see what is the content of what? File 1. So if I say cat and file 1, what is the output I got? ఏమొచ్చింది? There is no content because file 1 is a 0 byte, దాంట్లో ఏం లేదు, right? So I want to add something. Let's add something to this file and print it. Okay, so cat not only for reading, cat allows us to what? Append or write the data. Okay, so cat greater than symbol file 1 అని ఎంటర్ కొడితే మీకు ఫైల్లోకి ఎంటర్ అయినట్టు. సో దిస్ ఈజ్ అ టెక్స్ట్ ఫైల్. ఓకే, ఏం రాశాను? దిస్ ఈజ్ అ టెక్స్ట్ ఫైల్ అని రాశాను. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యాట్ ఫాలోడ్ బై ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద కంటెంట్. బట్ ఫైల్లోకి రాయాలి అంటే మటుకు ఏమి ఇవ్వాలి? గ్రేటర్ దెన్ సింబల్. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ రీడైరెక్షన్, అంటే నేను దాంట్లోకి రాస్తున్నాను అర్థం. ఓకే, సో క్యాట్ ఫాలోడ్ బై గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అండ్ దెన్ వాట్? ఫైల్ 1. ఓకే, అండ్ హిట్ ఎంటర్. సో దెన్ యూ కెన్ అలౌ, ఇట్ విల్ అలౌ యూ టు రైట్. సో ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఎంటర్ కొడితే దిస్ ఈజ్ అ న్యూ లైన్. ఓకే, న్యూ లైన్ ఇన్ ద ఫైల్ అని రాశాను. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేయాలి నేను. ఎలా సేవ్ చేస్తాం? సేవ్ చేయాలి కదా. సో కంట్రోల్ డి, ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్ డి అని కొట్టాలి. సో ఐ రోట్ సంథింగ్ ఇన్ టు ద ఫైల్. ఇప్పుడు సైజ్ చూద్దాం. ఫైల్ సైజ్ ఎంత ఉంది? 53 bytes వచ్చింది. అంటే బికాస్ వి రోట్ సంథింగ్, ఇట్ కేమ్ వాట్? అప్ టు 53 bytes. నౌ ఐ వాంట్ టు సీ ద కంటెంట్. ఎలా చెక్ చేస్తాం? ఇదే కమాండ్, దిస్ ఈస్ ద కమాండ్. క్యాట్ ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి, ఇస్తే దట్ విల్ ప్రింట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ది ఫైల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఓఎస్ తో వచ్చింది, ఇది అనకొండా డాట్ కేఎస్ అని కర్నల్. ఇది దిస్ ఈస్ అ వెరీ క్రిటికల్ ఫైల్ బేసికలీ విచ్ కమ్స్ విత్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఈ ఫైల్ నేను చూడొచ్చా క్యాట్ తోటి? అది బైనరీ ఫైల్ కాకపోతే ప్రింట్ అవుతుంది, బైనరీ ఫైల్ అయితే జంక్ తో ప్రింట్ అవుతుంది, అంతే డిఫరెన్స్. ఓకే, లెట్స్ డూ అ క్యాట్ అండ్ వాట్? ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాను. లుక్ ఎట్ దిస్, ఇట్స్ టెక్స్ట్ ఫైల్. ప్రింట్ అయింది, దాంట్లో చాలా పెద్ద కంటెంట్ ఉంది. ఓకే, 5000 అంటే 5 KB ఉంది కదా, ఇక్కడి నుంచి ప్రింట్ అయింది. చూడండి, ఇంకోటి నేను క్యాట్ నుంచి కొట్టాను కదా. సో ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ ద ఎంటైర్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఆ ఫైల్లో ఏమేమి ఉందో అవన్నీ చూపిస్తుంది. గాట్ ఇట్? ఇట్ కేమ్ ఇన్సైడ్ ద ఫైల్ అండ్ ఇట్ రోట్ ఎవ్రీథింగ్. అండర్స్టూడ్? ఓకే, సో క్యాట్ ఈస్ టు ప్రింట్ ద ఫైల్. సో మళ్ళీ LSIFNL కొడదాం. ఇది కూడా ఉంది ఏదో ఫైల్ ఇంకోటి. ఎస్ ఆర్ నో? సో లెట్ మీ ప్రింట్ దిస్ వన్ యాజ్ వెల్. క్యాట్ అగైన్ ఇట్ ప్రింట్ అనదర్ ఫైల్ విత్ సిమిలర్ కంటెంట్ ఉంది. దాంట్లో కూడా సేమ్ కంటెంటే ఉంది ఆల్మోస్ట్. ఏంటి కమాండ్ కూడా నేను? క్యాట్ ఫైల్ నేమ్. సో సో బైనరీ ఫైల్స్, లెట్ మీ షో యూ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఒక బైనరీ ఫైల్ ని మీరు ప్రింట్ చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా కోసం చూపిస్తున్నా. డూ యూ రిమెంబర్ ద లిబ్ మౌంట్? గుర్తుందా? మన ఫైల్ సిస్టమ్ చదువుకునేటప్పుడు ఏం చెప్పాము? /lib. ఏముంటుంది దాంట్లో? లైబ్రరీస్, అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కి సంబంధించిన ఒక ఒరిజినల్ కోడ్ లైబ్రరీస్ లో ఉంటాయి. అది బైనరీ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది ఖచ్చితంగా, టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉండదు. చూద్దాం అసలు ఏదైనా ఏం ఫైల్స్ ఉన్నాయో.
There are so many files here. Let me try to read one file. ఇది OS release ఓకే, ఏదో ఒక దాంట్లోకి వెళ్దాం. మేబీ కర్నల్లోకి వెళ్దాం. ఇవన్నీ డైరెక్టరీసే ఉన్నాయి కదా. సో లెట్స్ గో టు సంథింగ్. కర్నల్లో ఏదో ఒక ఫైల్. ఇక్కడ కూడా అదే ఉంది. ఆ, ఇవన్నీ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అనుకుంటా మేబీ. లెట్స్ గివ్ ఎ ట్రై. అది ఏం ఫైల్ అనేది చూద్దాం. టెక్స్ట్ ఫైల్ అయితే టెక్స్ట్ ప్రింట్ ఇది టెక్స్ట్ ఫైల్. ఓకే, దీంట్లో లేవు. విల్ సీ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ బైనరీ. ఓకే, విల్ డూ వన్ థింగ్. స్లాష్ బిన్కి వెళ్తా. Let's see if there is any file which is a binary file. Hmm. Hmm. చూసారా? ఐ ట్రై టు బిన్ అంటే ఏంటి? కమాండ్ కదా అది. స్లాష్ బిన్లో ఏముంటాయి? అన్ని కమాండ్సే ఉంటాయి. కమాండ్ ఈజ్ ఇన్ బైనరీ ఫార్మాట్. ఒక ఫైల్ లా కనిపిస్తుంది కానీ అన్ని బైనరీలో ఉంటుంది. సో ఇఫ్ వెన్ ఐ ట్రై టు ప్రింట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఎ ఫైల్ విచ్ ఇస్ అ బైనరీ ఫైల్, ఓకే, ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట. జంక్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది. అది ఏంటో మనకు అర్థం కాదు. సార్ మధ్య మధ్య టెక్స్ట్ ఉందంటే అసలు మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటో. సో సో డోంట్ ట్రై టు క్యాట్ అ బైనరీ ఫైల్. పాపం అది కష్టపడి ఏం చేస్తానంటే దానికి అర్థమైన భాషలో ఆ బైనరీని టెక్స్ట్ లాగా ఎట్లా రీప్రజెంట్ చేయాలో చూసి అట్లా రిప్రజెంట్ చేసింది అనమాట. సో నెవర్ ఎవర్ డూ అ క్యాట్ ఫర్ బైనరీ ఫైల్. అంటే సరే అది మనకు బైనరీ కాదు తెలియదు అంటే మోస్ట్లీ మీకు తెలియకపోవచ్చు. ట్రై చేసినా కానీ ఇట్లా వస్తుంది అవుట్పుట్. గాట్ ఇట్? సో యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యాట్? బయటకు వచ్చానా? సో వాట్ ఈస్ ద క్యాట్ కమాండ్? Cat command basically a concatenation. The full form of cat is concatenation. Basically, to print the content of the file, cat is used. So we have to use to print the content of only text files, not binary files. Okay. Done. Okay. So now that I understood, cat file one. If I want to, what happens if I want to add new line? Second line I want to add something I want to add. So if I add and see what happens. Okay. And what did it? Control D. And now see the content of the file first. అదేంటి? ఎంత ఉంది ఇంతకుముందు? ఎంత ఉంది ఇంతకుముందు సైజు? నా వాట్ హ్యాపెండ్? పెరిగిందా తగ్గిందా? అదేంటి ఈ లైన్ యాడ్ అవ్వాలి కదా? లెట్స్ సీ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫైల్. వాట్ హ్యాపెండ్? ఇట్ డిలీట్ కదా, ఇట్ ఓవర్ రిటర్న్ ద ప్రీవియస్ వన్. సో cat is not recommended to edit a file. Cat is purely for what? ప్రింటింగ్, ఓన్లీ రీడ్ పర్పస్. ఆ ఫైల్లో ఏముందో చూసి స్క్రీన్ పైన ప్రింట్ చేయడానికి మాత్రమే వాడండి. మరి ఆ ఫైల్లో ఉన్న ఇప్పుడు ఆ డేటాని ఇప్పుడు నేను ఫైల్లో యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్, ఐ డోంట్ వాంట్ ఓవర్ రైట్ ఇట్. ఓకే, అప్పుడు ఏంటి? దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూ హ్యావ్ టు యూజ్ వాట్? VI ఈజ్ అనదర్ టూల్. ఓకే, ఓకే, వాట్ ఈస్ VI? ఇట్స్ కాల్డ్ విమ్ అంటామా అంటే VI ఇంప్రూవ్డ్ అనమాట. ఒకప్పుడు VI. సో VI ఇస్ బేసికలీ టెక్స్ట్ ఎడిటర్. అంటే ఒక ఫైల్ని ఎడిట్ చేయడానికి, టెక్స్ట్ ఫైల్ని ఎడిట్ చేయడానికి వాడేదే VI ఎడిటర్. క్లియర్? సో VI, ఇఫ్ ఐ సే ఫైల్ 1 బదులు నేను పొరపాటున టైపోలో 1 అని పడింది. నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి? టు ఓపెన్ ఫైల్ 1. బట్ నేను ఏం చేశాను? అటు ఇటు చూసుకుంటూ దిక్కులు చూసుకుంటూ 1 కొట్టేశాను. ఎంటర్ కొట్టండి. ఏం జరిగింది ఇక్కడ? ఇక్కడ చూడండి. సో వెన్ యూ డోంట్ గివ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ నేమ్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ టైపో ఆర్ మీరు డిఫరెంట్ నేమ్ ఇస్తే ఆ ఫైల్ లేకపోతే ఎర్రర్ ఏం త్రో చేయదు. ఇట్ విల్ ట్రై టు ఓపెన్ వాట్? అ న్యూ ఫైల్ rather than opening. Arre, 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 arre. No, 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 no. I don't want to open a new file. I supposed to do what? 1 బదులు 1 పడిపోయింది. నా ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ ఎడిట్ అవుతుంది.
అర్థమైందా? సో vi is a command or is a tool to edit the existing file. If you give the correct name, it will edit the existing file. Or if you don't give the exact name, if you give a different name, it won't throw any error. ఆ ఫైల్ లేదు అని చెప్పదు, కొత్త ఫైల్ ఓపెన్ చేసేస్తుంది. Got the difference? After vi, if you give the exact name, file name, it will open that file. If not, it will what? It will open the new file. Now what is the next one? సో ఇప్పుడు ఈ ఫైల్లో సరిగ్గా వినండి, కొంచెం vi ఎడిటర్ చాలా పెద్దది. మీరు అనుకున్నంత సింపుల్ కమాండ్, సింపుల్ టూల్ కాదు. ఇట్స్ వెరీ వాస్ట్. ఓకే, మీరు 1 వీక్ ఓన్లీ విఐ నేర్చుకోవచ్చు. నేను 1 వీక్ చెప్పను, చెప్తున్నా. విఐలో థరో కావాలంటే మీకు విఐ చీట్ షీట్ అని ఒకటి ఇస్తా మీకు. ఓకే, దాంట్లో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, బేసికలీ వాట్ ఈస్ విఐ? అ టెక్స్ట్ ఎడిటర్. బాగా ఈ లైన్ వాడండి. విఐ ఇస్ అ టెక్స్ట్ ఎడిటర్. ఒక ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ ని యూ క్యాన్ ఎడిట్ ఇట్, యూ క్యాన్ మాడిఫై ఇట్, యూ క్యాన్ యాడ్ ఇట్, యూ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ. It's just like in Windows, how do you double click in open and you can do it, right? The same way, same thing will happen with VI. Okay, but this VI comes with 3 faces. This VI comes with what? 3 faces. Means what? Let me tell you. So once you give VI and you give what? The file name. Okay. And the file name is less than greater than symbol of file name and just VI and file name. The file will be opened. Okay. Sure, it's a file will be opened. But when you open, it will be opened in escape mode. What mode? So there are 3 modes in vi. First one is what? Escape mode. Second one is what? Insert mode. Third one is what? Colon mode. In mode adi colon mode anamata. 3 modes untai. The file open cheyangane it will means inside this file 3 modes untai. By default en mode nu రాగానే ఫైల్ ఓపెన్ చేయగానే ఏ మోడ్ లో ఉంటుంది? ఎస్కేప్ మోడ్ లో. నన్ను ఏం రాయలేవు, జస్ట్ చూడగలుగుతాను ఏముంటుందంటే. ఓకే, likewise what I opened it. Now you can see at the bottom, when I open this file, it is just simply saying what? File name చెప్తుంది, నువ్వు ఏ ఫైల్లో ఉన్నావు అని చెప్తుంది ఇది. And what is this 1L? లైన్ 1 లో ఉన్నావు అని చెప్తుంది. దీంట్లో 33 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయని చెప్తుంది. ఇస్ అ క్లియర్? ఓకే, నా ఇప్పుడు దీంట్లో నేను టైప్ చేయాలనుకోండి, నేను ఏం టైప్ చేసినా రావట్లేదు. ఓకేనా? ఐఎమ్ టైపింగ్ సంథింగ్, నాట్ రైటింగ్, బికాస్ ఈ ఎస్కేప్ మోడ్ లో నుంచి నువ్వు ఈ ఫైల్ రాయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఎడిట్, యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు వాట్ మోడ్? బై డిఫాల్ట్ యూ ఓపెన్, నీకు రీడ్ ఓన్లీలో ఉంటుంది అనమాట. నువ్వు దీనిలో రాయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ వాట్? ప్రెస్ ఐ ఫర్ ఇన్సర్ట్ మోడ్. సో ప్రెస్ ఐ ఫర్ వాట్ మోడ్? సో నౌ లుక్ ఎట్ ద బాటమ్. నువ్వు ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ మోడ్లోకి పెట్టేసావు అనమాట. ఫైల్ని ఎడిటింగ్లోకి వచ్చేసింది. నౌ బేస్డ్ ఆన్ ఆరో మార్క్స్ పనిచేస్తుంది, మౌస్ పనిచేయదు దీంట్లో. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇట్స్ ఆల్ కమాండ్ లైన్. లైనక్స్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ కమాండ్ లైన్. సో కమ్ టు ద ఎండ్ అండ్ హిట్ ఎంటర్, సో దట్ విల్ కమ్ టు వాట్? నెక్స్ట్ లైన్. సో దిస్ ఈజ్ అ సెకండ్ లైన్ ఇన్ ద ఫైల్. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ అ సెకండ్ లైన్ ఇన్ ద ఫైల్ అని రాసాం. ఓకే, నేను రాయాల్సినంత రాసేసాను. ఓకేనా? ఐ రోట్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్. నా ఐ వాంట్ టు సేవ్ ద ఫైల్. ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు విండోస్లో కూడా ఓపెన్ చేసి టైప్ చేసిన కంట్రోల్ కొడతారా కొట్టరా? కంట్రోల్ కొట్టి క్లోజ్ చేస్తారు కదా. 2 things you'll do a control S and you'll close the into button. మా రెండు ఇక్కడ ఎలా చేస్తారు? ఇది కూడా అంతే కదా, సేవ్ చేయాలి, క్లోజ్ చేయాలి ఫైల్ని. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద థర్డ్ మోడ్, దట్ ఈస్ వాట్? కోలన్ మోడ్. సో ఫస్ట్ ఎస్కేప్, నువ్వు ఫైల్ ఓపెన్ చేయగానే నువ్వు ఎస్కేప్ మోడ్లో ఉంటావు. దాని తర్వాత రాయాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ వాట్? యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ ఐ సింబల్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు వాట్ మోడ్? ఇన్సర్ట్ మోడ్. సో నువ్వు రాయాల్సినంత రాసేసాయి. మాడిఫై చేయాలనుకుంటే, డిలీట్ చేయాలనుకుంటే, ఏం చేయాలనుకుంటే ఎడిటింగ్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ ఎడిటింగ్ ఇస్ డన్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు వాట్? కోలన్ మోడ్లోకి రావాలి. సో ఏం చేయాలంటే కోలన్ మోడ్లోకి రావాలి అంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు వాట్? ఎస్కేప్ మోడ్. ఎస్కేప్ మోడ్ నుంచి కోలన్ మోడ్. సి ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎస్కేప్ మోడ్ టు వాట్? ఇన్సర్ట్ మోడ్. ఇన్సర్ట్ మోడ్ టు బ్యాక్ టు ఎస్కేప్ మోడ్ అండ్ దెన్ బ్యాక్ టు కోలన్ మోడ్. అంటే ఎస్కేప్కి ఇటువైపు కోలన్ ఉంటుంది, ఇటువైపు ఇన్సర్ట్ ఉంటుంది. సరిగ్గా వినండి. ఫస్ట్ నువ్వు పేజ్లోకి ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఎక్కడ ఉంటావు? ఎస్కేప్ మోడ్లోకి వస్తావు. ఎస్ ఆర్ నో? వన్స్ యూ ఓపెన్ ద ఫైల్,
వన్స్ యూ ఓపెన్ ద ఫైల్ యూ కమ్ టు వాట్, ఎస్కేప్. సో ఎడిటింగ్ చేయాలంటే ఐ ప్రెస్ చేయాలి. సరే, ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను. నేను ఓపెన్ చేసిన ఫైల్ని వేర్ ఐ విల్ బి, నేను ఏం ఎడిటింగ్ చేయదలుచుకోలేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎడిట్ ఎనీథింగ్, సింపుల్ ఐ వాంట్ టు కమ్ అవుట్. ఓకే, ఐ ఎంటర్డ్, ఐ సా ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, గేమ్ మాడిఫై చేయక్కర్లేదు, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కమ్ అవుట్. సో ఇటెలా ఇటెలా లెఫ్ట్ సైడ్ మీన్స్ కోలన్ మోడ్లోకి రావాలి. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ యూ విల్ బి ఇన్ ది ఎస్కేప్ మోడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎడిట్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ ఐ. మరి ఇటు వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ క్లోజ్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ ఎస్కేప్లోకి వచ్చి మళ్ళీ కోలన్కి రావాలి. ఓకే, కొంచెం మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, ఇప్పుడు నేను చూపిస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. చూడండి ఒకసారి. ఐ మీన్ విచ్ మోడ్, ఎస్కేప్ నుంచి రైట్ సైడ్కి వచ్చాను అంటే ఇన్సర్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను. ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేయాలి. సేవ్ చేయాలంటే ఏంటి, డైరెక్ట్గా కోలన్కి వెళ్ళాను, మళ్ళీ ఎస్కేప్ రావాలి. వచ్చినా చూడండి, ఇక్కడ ఎస్కేప్ అయిపోయిందా, ఇన్సర్ట్ మోడ్ పోయింది. ఎస్కేప్ అంటే ఇక్కడే ఎస్కేప్ బటన్ అని చూసారా, మీ కీబోర్డ్లో ఫస్ట్ బటన్ ఇస్ ఎస్కేప్ బటన్. యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ ఎస్కేప్. మళ్ళీ ఐ అవుతే మళ్ళీ మళ్ళీ రైట్ సైడ్కి వచ్చా, మళ్ళీ ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ ఎస్కేప్ మోడ్లోకి వచ్చా. ఇప్పుడు షిఫ్ట్ కోలన్ ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు కంప్లీట్ లెఫ్ట్కి వచ్చాను. అర్థమవుతుందా మీకు, ఎస్కేప్ అనేది మిడిల్లో ఉంటుంది, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐ కొడితే ఇన్సర్ట్కి వస్తాము రైట్ సైడ్కి. ఓకే, ఇప్పుడు సార్ నేను డైరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ మోడ్ నుంచి డైరెక్ట్గా కోలన్ మోడ్లోకి వెళ్ళేవా, చెప్తా ఎందుకు వెళ్ళేవో. ఇప్పుడు నేను ఏ మోడ్లో ఉన్నాను, ఇన్సర్ట్ మోడ్లో నుంచి నేను కోలన్ టైప్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పనా, అక్కడ కోలన్ టైప్ అయిపోతుంది పైన. కోలన్ మోడ్లోకి రావు నువ్వు, నువ్వు కోలన్ కొడతా ఉంటావు ఇట్లా. అరే కోలన్ మోడ్లోకి రావట్లేదు ఏంటి అని అంటావు, ఎందుకంటే అది నువ్వు ఎడిటింగ్ మోడ్లో ఉన్నావు కదా, అది కోలన్ని కూడా కోలన్ అని టైప్ చేస్తుంది అది. అర్థమైందా? సో వై వీ కెనాట్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్సర్ట్ టు కోలన్ మోడ్ డైరెక్ట్లీ, because if we press type colon that will print in the file. అర్థమైందా? సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఫ్రమ్ ఎస్కేప్ టు ఇన్సర్ట్, అగైన్ ఇన్సర్ట్ టు ఎస్కేప్, ఎస్కేప్ టు కోలన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏ మోడ్లో ఉన్నాను చెప్పండి, మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ మోడ్లో ఉన్నాను. సో ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్, దిస్ ఈజ్ అ థర్డ్ లైన్. ఏంటి, డన్. సరే ఎడిటింగ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి, సేవ్ చేయాలి కదా ఫైల్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఇన్సర్ట్ నుంచి ఎస్కేప్ మోడ్లో రావాలి. వాట్ షుడ్ ఐ డూ, జస్ట్ ప్రెస్ ఎస్కేప్ బటన్, ఎస్కేప్ మోడ్లోకి వచ్చాను. ఇప్పుడు ఎస్కేప్ నుంచి కోలన్ మోడ్లోకి రావాలి. సో వాట్ ఎవర్ డూ, షిఫ్ట్ కోలన్. అగో చూడండి ప్రాంప్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది, కోలన్ మోడ్లో నువ్వు ఏం టైప్ చేయలేవు ఇంకా. ఓకేనా, అంటే సో నౌ ఫస్ట్ స్టెప్ ఐ హ్యావ్ టు సేవ్ ఇట్. ఇప్పుడు మీరు విండోస్తో కంపేర్ చేసుకోండి, రాయటం అయిపోయింది, ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేయాలి కదా. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ, కంట్రోల్ ఎస్ కదా, ఇక్కడ డబ్ల్యూ అని కొడతాం, మీన్స్ రైట్ ఇట్. ఓకే, డబ్ల్యూ. సార్ సేవ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం విండోస్లో ఏం చేస్తాం, క్లోజ్ ఇంటూ బటన్ క్రాస్ చేస్తాం కదా క్లోజ్ చేయడానికి ఫైల్ని, ఇక్కడ క్విట్ అంటాం. ఏంటి, సో కోలన్ షిఫ్ట్ కోలన్ డబ్ల్యూక్యూ అంటే ఇట్ విల్ రైట్ ఇట్ అండ్ క్విట్ ఇట్. సరిగ్గా చూడండి ఒకసారి, స్క్రీన్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేయండి అందరూ. నేను ఎంటర్ కొట్టంగానే ఈ ఫైల్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. సరిగ్గా చూడండి, నేను ఎంటర్ కొడతాగానే ఈ ఫైల్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. జస్ట్ అబ్జర్వ్ గైస్ అండ్ హిట్ ఎంటర్, నా ఫైల్ ఇస్ క్లోజ్డ్. ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు వాట్ ప్రాంప్ట్, రూట్ ప్రాంప్ట్. yes or no? So now look at the file, now it has what, 1 or 2 bytes. Shall I, సరే ఒక పని చేయండి, ఒక ఫైల్ కంటెంట్ చూడటానికి క్యాట్ ఈజీయా విఐ ఈజీయా, ఒక ఫైల్లో కంటెంట్ చూడటానికి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లుక్ ఎట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫైల్, ఈజ్ అ క్యాట్ ఈజ్ బెటర్ ఆప్షన్ ఆర్ విఐ ఈజ్ బెటర్ ఆప్షన్? cat is a better option. Why? It is very simple now, straightforward. What I'll do, a cat and do a what, file 1. It is as simple as that, no complication at all. Correct? But if you can also see the content of what file with vi, provided you have to open the file editor, you saw the content, in which mode I am, escape mode lo nanu. Sariga chudandi, escape mode lo nanu. So shift colon, just quit. So 3 options I told you. I opened a file with vi, I didn't modify, ఎడిటింగ్ మోడ్లోకి ఎంటర్ అయ్యానా, అయ్యి వచ్చానా లేదు, జస్ట్ ఎంటర్ అయ్యాను మళ్ళీ ఎగ్జిట్ అయిపోతున్నాను. సో ఎస్కేప్ క్యూ మీన్స్ వాట్, ఐఎమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ ఇట్, ఐ జస్ట్ సా ద కంటెంట్, ఐ డెంట్ మాడిఫైడ్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ నేను డబ్ల్యూక్యూ రాయొచ్చా, సేవ్ చేసినా ఏం సేవ్ అవుతుంది అక్కడ, ఏం సేవ్ అవ్వదు, ఏం లేదు మాడిఫై చేయడానికి. ఓకేనా, బట్ స్టిల్ ఇట్ వర్క్. బట్ యూ షుడ్ నాట్ రైట్ అండ్ క్విట్, ఎందుకంటే
రియల్ టైంలో చాలా చిన్న మా జూనియర్స్ అందరూ చాలా ఇదే ప్రాబ్లం ఉండదు. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అంటాం మనం. ఈ మన ఇవన్నీ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్, ఎంఎల్ ఫైల్స్, స్క్రిప్టింగ్ ఫైల్స్ ఎడిటింగ్ చేసినప్పుడు, అరే క్యాట్ వాడండి అనుకుంటే వాళ్ళు క్యాట్ వాడకుండా ఏం చేస్తారు, విఐతో ఎడిటర్ చేస్తారు. అటు చూసుకుంటానో ఇటు చూసుకుంటానో ఐ ఒత్తి ఇక్కడ డాట్ పడిపోతుంది, చూసుకోరు వాళ్ళు. లేకపోతే ఒక్కోసారి ఏం చేస్తారు, కోలం పడిపోతుంది. సేవ్ చేద్దామన్న ఇంటెన్షన్ లో దే డింట్ అబ్జర్వ్ ద వేర్ ఇస్ ద కర్సర్ అండ్ దే జస్ట్ వాట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ తెలివిగా ఎస్కేప్ కొట్టి మళ్ళీ కోలన్ కొట్టి రైట్ క్విట్ కొట్టేస్తారు. క్విట్ కొట్టాలి యాక్చువల్గా, బట్ వాట్ దే డిడ్, అలవాట్ల పొరపాటు క్విట్ కొడతారు. ఇప్పుడు వెళ్ళి చూస్తే కంటెంట్ లో చూస్తే క్యాట్ file1 ఇస్ ది స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్, మళ్ళీ టీమ్ మీటింగ్, అదేమో షెడ్యూల్డ్ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది అది. ఇప్పుడు అక్కడ కోలన్ పడిందని ఎవరు గెస్ చేస్తారు? స్క్రిప్ట్ లో కామాస్ ఉంటాయి, కోలన్స్ ఉంటాయి, ఎట్ ద రేట్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. సో యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ద విఐ. అండర్స్టూడ్? Small dot, your script won't work, because in a scripts normally dot represents dot represents a period. ఓకేనా? అంటే 24.5 అన్నాం అనుకోండి, ఆ 24కి 5కి మధ్యలో ఉన్న డాట్ దాన్ని పీరియడ్ అంటారు, విచ్ డివైడ్స్ 2 different digits. సో బీ కేర్ఫుల్ వైల్ యు ఆర్ ఎడిటింగ్ ద ఫైల్ విత్ విఐ. సార్ మనకి విఐ తప్ప వేరే ఏం లేదంటే ఏ ఆప్షన్ లేదు. ప్రపంచంలో అందరు విఐ వాడతారు, మీరు వాడాలి, నేను వాడాలి. ఐ బీన్ యూజింగ్ ఫర్ ఇయర్స్, యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇట్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఇన్ లైనక్స్. ఓకే, డన్. సో రాను ఒక 1 week 10 days మీరు ఎంటైర్ 3 months కోర్స్ అయిపోయే లోపల యూ విల్ బి యూస్ టు ఇట్. ఓకే, అగైన్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ఇట్ అండ్ ఐ డిలీట్ ఆ ఒక్క కోలం తీసేయాలి. నేను ఏం చేస్తున్నా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ. వాట్ ఈస్ ద టాస్క్ నౌ? స్క్రిప్ట్ ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదంటే కోలన్ ఉండిపోయింది. నేను చూశాను క్యాట్ కొట్టి, అరే దిస్ గై హ్యాడ్ కెప్ట్ కోలన్ దేర్, ఐ వాంట్ టు జస్ట్ డిలీట్ ఇట్. సో ఐఎమ్ ఎడిటింగ్ ద ఫైల్ వన్స్ అగైన్. వాట్ ఇస్ దట్? vi file1 ఇన్సర్ట్ లో రాకుండా, బై యూజింగ్ దిస్ ఇన్సర్ట్ లోకి రాకుండా యూజింగ్ దిస్ లెఫ్ట్ యారో, అప్ యారో, డౌన్ యారో కీస్ వాడి ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి జస్ట్ నేను బ్యాక్ స్పేస్ కొట్టిన లేదా డిలీట్ కొడితే డిలీట్ అయిపోతుంది. నేను ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి రాలేదు, ఎస్కేప్ మోడ్లోనే డిలీట్ చేశాను. బట్ వాట్ హ్యావ్ టు డూ నౌ? ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేయాలా, క్విట్ కొట్టాలా? సేవ్ చేసి రైట్ ఇట్ అండ్ వాట్ క్విట్ ఇట్. రైట్ అండ్ క్విట్. సో రైట్ అండ్ క్విట్ కి షార్ట్ ఫామ్ ఈజ్ ఎక్స్. రైట్ క్విట్ టూ కీవర్డ్స్, 2 letters బదులు షార్ట్ ఫామ్ ఏంటి? ఎక్స్. సేవ్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి, క్యాట్ కూడా చూడండి, పోయిందా? ఎస్ ఆర్ నో? నౌ మై మేనేజర్ టోల్డ్ ఆది గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ థర్డ్ లైన్ ఫ్రమ్ ద స్క్రిప్ట్. ఫైల్లో ఉన్న లైన్ తీసేయాలి. మీకు 2 ఆప్షన్స్. థర్డ్ లైన్ రండి, డిలీట్ పట్టుకోండి. జస్ట్ డిలీట్ పట్టుకుంటే జస్ట్ హోల్డ్ డిలీట్, వన్ వర్డ్ పోతుంది. ఓకే, పొరపాటున మీరు ఏం చేశారంటే ఇట్లా అయిపోయింది. అంతా టెక్స్ట్ కదా సార్, నేను అలా పట్టుకుని ఉన్నాను, ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోయింది సార్ అంటారు. ఏం పోయింది అంటే అది ఏం పోయిందో తెలియట్లేదు సార్ నాకంటారు. దిస్ ఆల్ హ్యాపన్స్. ఈవెన్ ట్రస్ట్ మీ, ఈవెన్ విత్ 8 years 10 years 20 years guys also will happen. This is quite common. There's nothing intention behind it, but ఏంటంటే ఆ హోల్డ్ ఒక్క సెకండ్ ఎక్కువ పట్టుకునేటప్పటికి 2-3 words ఎక్స్ట్రా వెళ్ళిపోయినాయి. ఏం వెళ్ళిపోయినాయో తెలియదు. దెన్ హౌ డు యూ ఫిక్స్ ఇట్? ఐ డోంట్ నో వాట్ కమాండ్, వాట్ వర్డ్ వాజ్ డిలీటెడ్. సో దీన్ని అండూ చేయాలి. ఏం చేయాలి? సో ఇక్కడ ఎస్కేప్ మోడ్లోనే ఉండాలి అండ్ టైప్ యూ. జస్ట్ హోల్డ్ యూ కెన్ సీ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ఆల్ ద లైన్ ఆర్ ఆల్ ద టెక్స్ట్ యూ డిలీటెడ్. ఓకే, ఎస్కేప్ మోడ్లోనే ఉండాలి అండ్ సి ఆల్రెడీ ఎట్ వాట్ హోల్డ్ చేంజ్. క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద మేనేజర్ టాస్క్ గేవ్ టు మీ? he asked me to delete enter line. అందుకనే the best method, the best shortcut is dd. what is it? మళ్ళీ ప్రెస్ చేస్తాను, మళ్ళీ చూడండి. dd ప్రెస్ చేస్తే ఆ లైన్ కూడా పోతుంది. మళ్ళీ dd ప్రెస్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ హోల్డ్ d కింద నుంచి అన్ని లైన్స్ పోతూ వచ్చేస్తాయి. అర్థమైందా? ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ దేర్ ఆర్ 10 lines. యువర్ మేనేజర్ ఆస్క్డ్ మీ టు డిలీట్ 5 lines. సో ఆ కింద దాకా వచ్చి ఇఫ్ యూ ప్రెస్ dd జాగ్రత్తగా టైప్ చేస్తే dd మీన్స్ డిలీట్ లైన్.
DD 5 times టైప్ చేయాలి. ఇస్ క్లియర్? సో అరే మా వాడు ఒకటే లైన్ డిలీట్ చేయమని నేను మళ్ళీ 3 లైన్స్ డిలీట్ చేశాను. వాట్ షుడ్ ఐ డూ నౌ? ఆల్రెడీ ఎస్కేప్ మోడ్లోనే ఉన్నాను ఆల్రెడీ. యూ టైప్ చేయాలి. బట్ ఇఫ్ యూ టైప్ షిఫ్ట్ యూ రావట్లేదు. ఓకే, యా, ఆర్ జస్ట్ టైప్ యూ యూ, ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్. అండ్ ఐఎమ్ డిలీటింగ్ వాట్ అగైన్ DD టు డిలీట్ ది ఎంటైర్ లైన్. నౌ వాట్ ఐ హావ్ టు డూ? కోలన్ ఎక్స్ వాడేటప్పుడు జాగ్రత్త, ఎందుకంటే అది సేవ్ అండ్ క్విట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఓన్లీ క్విట్, సరే ఇప్పుడు నేను మాడిఫై చేశాను కంటెంట్ని, మాడిఫై చేసి క్విట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఏమో చూ, వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్? నో రైట్ సిన్స్ లాస్ట్ చేంజ్. అంటే నువ్వు ఓపెన్ చేసినప్పుడు డేటా ఒకటి ఉంది, ఇప్పుడు నువ్వు క్లోజ్ చేస్తున్నప్పుడు డేటా ఒకటి ఉంది, అంటే ఏదో మారింది. నువ్వు మార్చి డేటాని నువ్వు సేవ్ చేయాలని ట్రై, అంటే ఎగ్జిట్ అవ్వాలని ట్రై చేస్తున్నావు. అంటే కాదు, ఐ సపోజ్ టు డిలీట్ సెకండ్ లైన్, ఐ డిలీటెడ్ వాట్ థర్డ్ లైన్. ఓకే, ఐల్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్, లెట్స్ క్లోజ్ ద ఫైల్ ఫస్ట్. అర్థమవుతుందా మీకు? ఎన్ని కామన్ మిస్టేక్స్ అన్నమాట. నేను సెకండ్ లైన్ డిలీట్ చేయబోయేది థర్డ్ లైన్ డిలీట్ చేశాను. నాకు ఈ చేంజ్ వద్దు, ఇప్పుడు నేను చేసింది వద్దు, మళ్ళీ లెట్స్ గో బ్యాక్, రీసెట్ ఇట్ అంటాం కదా. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, నువ్వు మాడిఫై చేసింది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని క్లారిటీ లేనప్పుడు నువ్వు ఫైల్ని సేవ్ చేయకుండా క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే కోలన్ క్యూ, ఇది ఎక్స్క్లమేటరీ వాడాలి. ఫోర్స్ఫుల్లీ క్విటింగ్, వాట్ యు కాల్డ్ as క్విటింగ్. అంటే ఏంటి? నేను చేసిన మాడిఫైని మళ్ళీ రోల్ బ్యాక్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫైల్. అర్థమైందా? డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ జస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫైల్. సి, బట్ లుక్ ఎట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫైల్, స్టిల్ ద ఫైల్ కంటెంట్ ఈజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అంటే ఏంటంటమ్మా, when you open a file, accidentally you deleted something or you wrote something, something happened, okay, you are not intended to do that, but something happened accidentally, and you want to close the file without saving, escape it, colon q and what, exclamatory, and hit enter, still the content will be the same. Understood? We are trying to understand how do we edit the file content. LineX lo VI is the very powerful tool. The person who is expert in VI, you know, I can tell you, you'll love it. File reading అంత ఈజీ కాదు. ఓకే, మనం విండోస్లో చేసినంత ఫ్యాన్సీగా అక్కడికి వెళ్ళి జస్ట్ మౌస్తో ఈ మూల ఆ మూల పెట్టేసి మార్చేసినంత ఈజీ కాదు లైనక్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ నాట్ టఫ్. చెప్తున్నా, ఇదేం రాకెట్ సైన్స్ కాదు. ఒకసారి కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఓకే, ఎత్తేయండి, ఏంటి మాడిఫై చేయండి, యూ డిలీట్ ఫైల్స్, యూ మాడిఫై కంటెంట్, యూ కరప్ట్ ఇట్, బట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ, యూ డూ ఇట్ ఇన్ ద ల్యాబ్ ఓన్లీ. If you are familiar now, then only you can survive in the real time. Got it? Okay, what is the task? Delete the third line. Now you guys tell me. You guys have to guide me. What should I do? Tell me. I want to delete the last line of the file. What is the command I have to use? Vi file1 enter. I'm in the escape mode only. If I press I, what will happen? Can I delete a line in the insert mode? You can, but you cannot delete the entire line. You have to press what? Delete, or you have to come here and press backspace. Any one thing, right? Even in insert mode I can delete, but it is like one word by one word, or not word, one letter by one letter. Correct? So instead of that, escape again, what? Instead of that, what is the best method? Delete a line. Okay, and save it. WQ తర్వాత కూడా చాలా మంది ఇది వాడుతూ ఉంటారు. ఏంటది? ఎక్స్క్లమేటరీ. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లమేటరీ? ఐ సెడ్ డోంట్ యూజ్ ఎక్స్క్లమేటరీ until and unless it is necessary. ఓకేనా? సో డోంట్ యూజ్ ఇట్, జస్ట్ use WQ, or short form is what? Save the file and done. Yes or no? Now look at the content. Did I completed my task? Did I delete the last line? Yeah. Now one dangerous command I'll show you. Use it at your risk. నీకు మళ్ళీ ముందే చెప్తున్నా, మీ ఓన్ రిస్క్తో దాన్ని వాడండి. ఓకే, అండ్ ద క్వశ్చన్ కమ్స్ లైక్ దిస్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్. ఐ హ్యావ్ ఎ 2 GB ఫైల్. సరిగ్గా వినండి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, నేను ఒక లొకేషన్లో ఉన్నాను, /rootలో DF-H కొట్టాను, ఆ మౌంట్ 99% ఫుల్ అయిపోయింది. ఎంతైంది?
Okay, this is called housekeeping. We called as housekeeping in real time. What do we call as housekeeping? సో సడన్ గా వచ్చి ఒక మౌంట్ ఏదో ఒక పెద్ద లాగ్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది. సమ్ డెప్లాయ్మెంట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ సమ్ బిగ్ లాగ్ ఫైల్ జనరేటెడ్ అండ్ ఇట్ కన్జ్యూమ్ 2 GB. ఒక 5 minutes లో 2 GB జనరేట్ అయిపోయింది అండ్ ద మౌంట్ ఇస్ ఎట్ వాట్ 99%. ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ ని డిలీట్ చేయకూడదు మళ్ళీ. ద సేమ్ టైమ్ యూ షుడ్ నాట్ డిలీట్ ఇట్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఎంప్టీ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఏంటది? వితౌట్ డిలీటింగ్ ద ఫైల్ యూ హ్యావ్ టు ఎంప్టీ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఆ 2 GB జీరో అయిపోవాలి. You have two choices. Either you delete the file and you create the file. Yes or no? You have first choice is what? You delete it and again you with touch command you create it. But when you say how do you delete a file? Yesterday's class. How do you delete a file? RM తోటి delete చేస్తాం. సపోజ్ నేను RM కొట్టినప్పుడు ఒక 5 seconds 10 seconds టైం తీసుకుందాం అనుకుందాం. ఈ గ్యాప్ లో who knows the configuration might want to try to write into that file. ఆ ఫైల్ లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో అందుకని రియల్ టైంలో ఏమంటారంటే ఒక ఫైల్ని ఎంప్టీ చేయాలంటే డిలీట్ చేసి రీక్రియేట్ చేయకండి. ఈ డిలీట్ చేసి రీక్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాలి అంటే ఆ ఫైల్ ఉండదు కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ అయిపోతుంది. సో ద టాస్క్ ఈజ్ వాట్ ఇస్ ద టాస్క్? హౌ డు యూ empty a file? I repeat again, how do we empty a file? And the dangerous command goes like this: greater than symbol. Okay, ఏంటది? Greater than symbol. And but before I do that, let me see the content of the file. What is the file content? 2 lines I have. I'm adding this line to the this time, and this is the second line. ఈ content ఉంది. So again, greater than symbol and give file name. That's it. This will, అది 20 GB ఫైల్ అయినా సరే 2 seconds లో ఎంప్టీ చేసేస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఇఫ్ యూ వాంట్ వైల్ ట్రయింగ్ విత్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్, దీనికి రోల్ బ్యాక్ లేదు, మనం ఏం చేయలేము. ఐ కాంట్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ద డేటా విచ్ యూ లాస్ట్. మీరు ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ కానీ ఏదైనా బైనరీ ఫైల్ టచ్ చేసి పొరపాటున ఒక ఫైల్ పోయి ఇంకో ఫైల్ ఇస్తే ఏం చేయలేము. లుక్ ఎట్ దిస్, ఐఎమ్ హిట్టింగ్ ఎంటర్, డన్. వాట్ హ్యాపెండ్? పోయిందా లేదా? ఓకే, రియల్ టైం కేసు తీసుకుందాం. ఈ ఫైల్ని డిలీట్ చేద్దాం. విచ్ హాజ్ హౌ మచ్? వాట్ ఈస్ సైజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్? LH కొట్టండి, 5.5 KB ఉంది. ఆర్ యా, ఫస్ట్ వన్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్, ఎంప్టీ ద కంటెంట్. బట్ ఒకసారి నేను బ్యాకప్ పెట్టుకుంటాను. హౌ డు వి టేక్ ద బ్యాకప్? సింప్లీ కాపీ దిస్ ఫైల్ టు సేమ్ ఫైల్ ఇన్ ద సేమ్ లొకేషన్ డాట్ BKP అని పెట్టిన ఎక్స్టెన్షన్. జస్ట్ బ్యాకప్ పెట్టుకుంటున్నాను నేను బిఫోర్ ఐ మాడిఫై సంథింగ్. ఇట్స్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్, ఇట్స్ ఇండస్ట్రీ ప్రాక్టీస్. VIతో ఎడిట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతిసారి మీరు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, రియల్ టైంలో ఇక్కడి నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆల్వేస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఈస్ డూ ఏ కాపీ ఫస్ట్, take a backup of the file before you editing and edit the file. Okay, so I am taking the backup and you confirm whether backup is there or not. Same size undali. Okay na, nee original file nee backup file kuda rendu same undali. I said CP is the command what? Copy source to destination. Location em ichana, name ichanu, మరి ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది? సేమ్ లొకేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది, బికాజ్ I didn't mention any location, just file name మళ్ళీ file name. Means I am copying this file to this file. What is the additional I kept? Just .bkp అని యాడ్ చేసా, అంటే బ్యాకప్ లా క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనమాట. అండ్ లుక్ ఎట్ ద సైజ్. డన్. ఓకే, నౌ ఐ ఎంప్టీ దిస్ ఒరిజినల్ ఫైల్. ఒరిజినల్ ఫైల్ ఏం మాడిఫై చేయను, జస్ట్ చూపిస్తున్నాను మీకు ఇది. ఓకే, ఈ ఫైల్ని 5 KB ఫైల్ని కూడా సెకండ్, నాట్ ఈవెన్ లెస్ దెన్ అ సెకండ్, అండ్ లుక్ ఎట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఏమైంది? ఫైల్ డిలీట్ అయిందా? I didn't deleted the file, I didn't recreated the file, I just emptied the file. సరే, కాన్సెప్ట్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది? గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ అనేది లైనెక్స్ ఇట్స్ కాల్డ్ as రీడైరెక్షన్. వాట్ కాల్డ్ as? దీని ముందు ఏదైతే పెడతావో, సపోజ్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా చూడండి, మీకు ఒక కమాండ్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మీకు ఏం అర్థమైందో చెప్పండి. జస్ట్ ఎలా వచ్చింది, నేనేం చేశాను? సి గైస్, ఈ కమాండ్కి, ఫస్ట్ రాసిన కమాండ్కి, గ్రేటర్ దెన్ సింబల్కి, ఈ కమాండ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి?
ఎలా ఎంటీ చేసింది? గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ కి ముందే ఏముంది? డోంట్ లుక్ ఎట్ ద ప్రాంప్ట్. డిడ్ వి గేవ్ ఎనీథింగ్ బిఫోర్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్? వాట్ యు కాల్ as when you give nothing before greater than symbol, so it will insert nothing into that file. అర్థమైందా? ఫైల్ ఎందుకు ఎంటీ అవుతుంది? గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ కి ముందు నువ్వు ఏమి ఇస్తావో అది ఎంటర్ అవుతుంది నీకు ఫైల్లోకి. డిడ్ యూ గేవ్ ఎనీథింగ్ బిఫోర్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్? సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎంటర్ ద నథింగ్ ఇన్ టు ద 2 GB ఫైల్. సో ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద 2 GB ఫైల్ ఆటోమేటిక్గా ఫైల్ ఉంటుంది కానీ కంటెంట్ జీరో అయిపోతుంది. జీరో అయిపోగానే నా మౌంట్ పాయింట్ యూసేజ్ ఆటోమేటిక్గా థ్రెషోల్డ్ లోపలికి వచ్చేస్తుంది. సో 100% మేబీ ఇట్ కమ్ టు 80% or 70% or 60%. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హౌస్ కీపింగ్. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ అంటే ఇన్ రియల్ టైమ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ సమ్ టైమ్స్ you get a mail saying that సో అండ్ సో సర్వర్ సో అండ్ సో మౌంట్ లో ఒక ఫైల్ ఒక మౌంట్ ఫుల్ అయిపోతుంది, ప్లీజ్ డూ హౌస్ కీపింగ్ అని ఒక మెయిల్ వస్తుంది మీకు. అంటే ఏంటి? ఫాస్ట్గా మన లొకేషన్కి వెళ్ళి ఏవైతే అన్వాంటెడ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయో, ఏవైతే మనం జీరో చేయగలుగుతామో లేదా ఏవైతే మనం డిలీట్ చేయగలుగుతామో చూసుకుని, నీకు డిలీట్ చేసే టైం లేదు అనుకో, ఇఫ్ యూ ఐడెంటిఫై ఎనీ వన్ బిగ్ ఫైల్ విచ్ ఇస్ కన్జ్యూమింగ్ మోర్ స్పేస్, సింప్లీ డూ ఎంటీ ఫైల్. అర్థమవుతుందా? ఇట్స్ అ రియల్ టైమ్ కేస్ స్టడీ. ఓకే, సో you understood this one. Now how about this one? So echo is a command is used for printing. Listen first. Echo is a command for what? Printing. ఏం చేయొచ్చు ఈకోతో అంటే ఊరికి ప్రింట్ చేస్తుంది. నువ్వు ఏం వేస్తుంది ప్రింట్ చేస్తుంది. ఈకో హెలో అన్నాను అనుకోండి, స్క్రీన్ పైన ఏం ప్రింట్ చేసింది? హలో ప్రింట్ చేసింది. ఈకో ఈకో అన్నాను అనుకోండి, ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది? ఈకో. ఎందుకు అవుతుంది? నువ్వు ఏ లొకేషన్లో ఉంటే నువ్వు ఆ లొకేషన్లో ఫైల్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా. అవును, డోంట్ గో టు దట్ లొకేషన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ గో టు దట్ లొకేషన్ ఆర్ డోంట్ గివ్ ద కరెక్ట్ పాత్, సో యూ షుడ్ బి వెరీ కాషియస్ వైల్ డీలింగ్ విత్ వాట్? You should be very cautious while dealing with what? Just give me a second, guys. My manager is calling. Hi, Padma. Yeah, నేను కేపీహెచ్పిలో ఉన్నానండి. వచ్చేస్తాను. The 5 minutes will start. I'll be there by 11:30. అది మన ఆఫీస్ నుంచి ఇంకో 2 kilometers కదా. యా I'll be there by 12 by noon. I'll be there. మీరు వెళ్ళిపోయారు, అందరు రీచ్ అయిపోయారు ఆఫీస్లో అందరూ. ఓకే 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 మీరు ఇప్పుడు ఆఫీస్ రమ్మంటారా లేకపోతే డైరెక్ట్ హోటల్కి రమ్మంటారా? బైక్ అండి. ఓకే ఓకే I'll reach there. Yeah, bye. So what is echo command? Yeah, to print anything, whatever you want to print, it will print it. Okay, suppose today is a holiday. I want to print like this. ఏమైంది? ఎనీథింగ్ యూ గివ్ ప్రింట్. ఇప్పుడు ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ వాట్? ఇప్పుడు నేను ఇది ప్రింట్ ఇస్తాను, మళ్ళీ చూడండి. లెట్స్ డివైడ్. వాట్ ఐ డిడ్? ప్రింట్ ఆది అంటే ఏంటి? ఆది ప్రింట్ అయింది కదా, దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ రాస్తున్నాను నేను? రాస్తున్నాను, అవునా కదా? సో ఇప్పుడు లెట్స్ అబ్జర్వ్. ఈకో ఏంటి? టుడే ఈజ్ ఏ హాలిడే అని చెప్పి గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ ఫైల్. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ వాట్? దిస్ ఫైల్. ఇప్పుడు క్యాట్ కొట్టండి ఫైల్ని, ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది. బాగా గుర్తు, రీడైరెక్షన్. ఇంతకుముందు ఆది ఉంది కదా, అది పోయింది అది. ఓకేనా? ఎస్ సార్ నో? వాట్ వాజ్ ఎర్లియర్? ఈ క్యాట్ కొట్టినప్పుడు ఇంతకుముందు కంటెంట్ ఏముందమ్మా? ఆది అని ఉండింది కదా, ఆది రాసాం కదా. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తున్నాను. ఓకే, ఈకో మీన్స్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ దిస్ వన్. దిస్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇన్ టు వాట్? ఆ ఫైల్లోకి రాస్తున్నాను. అందుకని ఇంతకుముందు ఏం జరిగిందంటే, వెన్ యూ గివ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ and you are not giving any input, you are giving nothing as an input to this file, and if you hit enter, what will happen? That will empty your file. That is the reason why అందుకని చాలా డేంజరస్ కమాండ్ అని చెప్పాను నేను. సారీ, ఇట్స్ కాల్డ్ వాట్? వెరీ డేంజరస్ కమాండ్.
before, we should be very cautious while dealing with greater than symbol. Clear? Anybody has any questions still? No? Okay, let's reiterate what we covered. So we are working with what? Files and folders. So how can we create a file? There are multiple ways to create a file. First one is what? Touch is a command to create an empty 0 bytes file size. Got it? Now apart from touch, what is another command I can create? Cat greater than F2. Okay. Control, if I type something, okay, ABC, and if I say control D, what will happen? Yeah. So F2 is created with 4 bytes, because if I say cat F2, so ABC is written into that F2. Correct? The second method to create a file, and I can enter. What is the third method to create a file? VI F3 I am giving. It's a new file, and hit enter, and hit enter, and and I have type, you can type anything, right? Maybe I'll say this is the file which is used to right? Can you see my screen? Yes, sir. Sorry, there's something messed up all of a sudden. Okay. Okay, so this file is created using what? Huh? I wrote something in my file. Okay. Saved it. ఫాస్ట్గా చేశాను కొంచెం, ఏమనుకోవద్దు. మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. I write something escape colon shift colon WQ, right? Hit enter. Now how many files I have? F1 is created with what? Touch. F2 is created with what? Cat. F3 is created with what? VI, right? So but the best way to create is what? VI. సో విఐ యాక్చువల్గా విఐఎం అని కూడా అనొచ్చు. విఐఎం F4, దిస్ విఐకి విఐఎంకి తేడా ఏం లేదు. ఓకే, సేమ్ థింగ్. మేబీ విఐఎం రావట్లేదు, బట్ రియల్ టైంలో వర్క్ అవుతుంది. సో విఐఎం బదులు సింపుల్గా మనం విఐ అనొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ మెథడ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్? ఎనీ గెసెస్? ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి 3 మెథడ్స్ వాడాం కదా, ఏంటిది అది? టచ్, క్యాట్, విఐ. బట్ ఇంకో మెథడ్ కూడా మీరు చూసారు ఆల్రెడీ, మనం వాడలేదు, ఇప్పుడు చూసారు, ఈ క్లాస్లో చూసారు. ఐ యూజ్డ్ ఫోర్త్ మెథడ్ టు క్రియేట్. అది మీరు గెస్ కూడా చేసి ఉండరు. కాదు, ఈకో తోటి గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ తోటి ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్లోకి రాసా. బట్ అనదర్ మెథడ్ ఐ యూజ్డ్. ఎనీబడి క్యాన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ మెథడ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్? అది మీరు గెస్ చేసి ఉండరు, బట్ ఇట్స్ అనదర్ మెథడ్. వాట్ మెథడ్ ఐ యూజ్డ్? బ్యాకప్, sir. బ్యాకప్. సిపి ఈజ్ అ కమాండ్. అవునా కదా? మరి ఫైల్ క్రియేట్ అయిందా లేదా? వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఐ ఆస్క్డ్? Which method I used to create a file? CP also is creating a file now. So CP file 3, I'll say what? File 4. Did the file created or not? It's a method. So to create a file, but it won't be a new file. It will be an existing file. But did I create the file or not? F4 is created or not? Fourth method to create a file. Okay, CP also creates a file. Okay, but existing file will be created. Understood? Okay. What else? విఐకి మళ్ళీ చూద్దాం ఒకసారి. విఐని వన్ లాస్ట్ టైం బిఫోర్ ర్యాప్ ఇట్ అప్ ఫర్ ద డే. విఐలో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఒక చీట్ షీట్ పంపిస్తాను వాట్సాప్లో. ఓకే, విఐని ఎలా చేయొచ్చు, ఒక లైన్ ఎలా ఎడిట్ చేయాలి, ఒక వర్డ్ని ఎట్లా రీప్లేస్ చేయాలి, ఒక లైన్ ఎలా రీప్లేస్ చేయాలి. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ 10,000 లైన్స్ ఇన్ మై ఫైల్, హౌ డు ఐ గో టు ద 5th లైన్, హౌ డు ఐ గో టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్, హౌ డు ఐ కమ్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఇట్లా ఆరో మార్క్ బటన్ కూర్చుంటే యుగాలు గడిచిపోతాయి బిగ్ ఫైల్స్లో.
ఓకే, వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ 1 GB ఫైల్? టక్మన్ ఓపెన్ అవ్వదు. ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఆ 1 GB ఫైల్ మొత్తం నీ ర్యామ్ లో లోడ్ అవ్వాలి, దానికి ఎడిటింగ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, డోంట్ ట్రై టు ఓపెన్ ఫైల్స్ ఇన్ రియల్ టైమ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ జీబీస్. యూ షుడ్ నాట్ ఓపెన్. మరి ఓపెన్ చేయాల్సిన కంపల్సరీ అనుకుంటే వెయిట్ చేయండి. ఇంకా దేర్ ఇస్ నో చాయిస్. విఐ ఇస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్. గాట్ ఇట్? ఎస్ ఆర్ నో? సో విఐ, అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వన్ లాస్ట్ టైం, విఐ ఈజ్ అ యూటిలిటీ. సో ఫస్ట్ ఏముంటుంది, ఫైల్లోకి ఎంటర్ కాగానే నువ్వు ఏ మోడ్లో ఉంటావు? ఎస్కేప్ మోడ్లో ఉంటాం. ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఐ టైప్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఇన్ టు వాట్? ఇన్సర్ట్ మోడ్. బట్ కోలన్ మోడ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది దీనికి. సో నువ్వు ఇన్సర్ట్ మోడ్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఎస్కేప్ మోడ్లోకి రాగలుగుతావా? అది సారీ, కోలన్ మోడ్లోకి రాగలుగుతావా? నో. యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు ఎస్కేప్ మోడ్ బై ప్రెసింగ్ ఎస్కేప్ కీవర్డ్. Then again you have to say shift colon to what? Come to the colon mode. Okay. From escape, either you can go to colon mode or you can go to what? Insert mode. But from insert mode to you cannot come to what? Colon mode. Is it clear? Sir, colon mode నుంచి insert mode రాగలుగుతానా? No. Colon నుంచి మళ్ళీ escape కొట్టితే escape కి వస్తావు, escape నుంచి insert mode కి వెళ్తావు. So it's a step by step process. Escape to colon, escape to insert to colon. Is it clear? Okay. Now, ఇప్పుడు లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక లైన్ ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయాలి. ఎంటైర్ లైన్ ని కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి కొట్టాలి. అదే నోట్ ప్యాడ్ లో ఏం చేస్తారు మీరు విండోస్ లో? యూ జస్ట్ సెలెక్ట్ ద లైన్, కంట్రోల్ సి అండ్ విల్ డూ వాట్? కమ్ టు ద న్యూ లైన్ అండ్ కంట్రోల్ వి. హౌ డు యూ డూ దిస్ హియర్? సో యూ షుడ్ బి ఇన్ ఎస్కేప్ మోడ్. డిడి ఇస్ ఫర్ వాట్? డిలీట్ ఏ లైన్. ఎంటైర్ లైన్ ని నువ్వు ఎక్కడ నీ కర్సర్ ఏ లైన్ లో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుందో, స్టార్టింగ్ లో ఉన్న ఎండింగ్ లో ఉన్న ఆ లైన్ మొత్తం నీ కర్సర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఐ కేమ్ టు మిడిల్ ఆఫ్ ద లైన్. ఇఫ్ ఐ డూ ఎ డిడి, వాట్ హ్యాపెండ్? ఆ కర్సర్ ఎక్కడ ఉంటుందో నువ్వు ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నా సరే ఆ లైన్ మొత్తం డిలీట్ అవుతుంది. ఇస్ ఎ క్లియర్? అగైన్ ప్రెస్ యూ ఫర్ వాట్? అండు. నౌ ఐ వాంట్ టు కాపీ ద ఎంటైర్ లైన్. ఎప్పుడు సిసి కాదు, గెస్ చేయకండి. ఇట్స్ వైవై. వాట్ కాల్డ్ యాజ్ యాంకింగ్ అంటారు. వాట్ కాల్డ్ యాజ్ వైఏఎన్సికే, యాంకింగ్. అంటే మీకు కనిపించింది ఇక్కడ యాంకింగ్ చేస్తున్నట్టు, టైప్ చేసిన చూడండి. వై టైప్ చేశాను ఆల్రెడీ. అంటే ఏంటి? కాపీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కాపీ అయిన లైన్ ని ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఇట్, మీన్స్ ఐ వాంట్ టు పేస్ట్ ఇట్. జస్ట్ పి. ఆల్రెడీ కాపీ అయ్యింది. నేను ఎన్నిసార్లు పి ప్రెస్ చేస్తే, ఐఎమ్ ప్రెసింగ్ పి మల్టిపుల్ టైమ్స్, ప్రింట్ అవుతూనే ఉంది. అవునా కదా? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కాపీ అండ్ పేస్ట్. ఇప్పుడు నేను డిలీట్ చేయాలి మొత్తం లైన్స్. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇప్పుడు చూడండి, జస్ట్ నేను డి హోల్డ్ చేశాను అంతే, ఇట్లా పట్టుకున్నా, అర్రే పైకి వెళ్ళిపోయింది. ఏం చేయాలి? చాలా మీకు మళ్ళీ సార్ అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని, ఎందుకంటే మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పేసి. యూ ఈజ్ అ కమాండ్ టు ప్రింట్ వాట్? అలానే ఇట్లా ఆడుకుంటూ కూర్చోకండి. పియూ కొడతా కూర్చోకండి, డిడియూ కొడతా కూర్చోకండి. డిడి ఈస్ టు వాట్? డిడి ఈస్ టు డిలీట్, యూ ఈస్ టు అండు. డిడి ఈస్ టు డిలీట్. రీడ్ ఉండదు దీంట్లో. నేను ఉన్నానని చెప్పను. ఇప్పుడు ఇంత మటు నేర్చుకోండి చాలు. రీడ్ నేను చెప్పను. లేదా మీరు ఇంటర్నెట్లో ఎత్తుకుని నేర్చుకోండి. ఓకే, ఐ వోంట్ టెల్ రీడ్ నౌ, ఎందుకని తర్వాత చెప్తా. ఓకే సరే. డిడి ఈస్ టు వాట్? డిలీట్. ఐ వాంట్ డిలీట్ 4 lines. ఓకే సార్, కౌంట్ చేయండి. మొత్తం ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి? కౌంట్ చేయండి. ఒక 10 lines ఉన్నాయి అనుకుందాం. 4 lines డిలీట్ చేయాలి. సో ఎస్కేప్ 4dd. ఏంటి? 4dd ఏంటి అవ్వట్లేదు? సారీ, నువ్వు ఉన్న పొజిషన్ నుంచి కింద డిలీట్ చేస్తుంది. కింద మనం ఇంకా ఐ మెట్ వాట్ స్టేజ్? లాస్ట్ లైన్లో ఉన్నా కదా, దీని కింద ఇంకేమైనా 4 lines ఉన్నాయా? లేవు కదా. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇదే కమాండ్ ఇక్కడి నుంచి కొడతా. 4dd పోయిందా? నేను పైకి వెళ్ళిపోతాను, టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్. ఐ విల్ సే 5dd. I just type 5, again dd means what? ఆ ఉన్న పొజిషన్ నుంచి కింద 5 lines డిలీట్ చేస్తుంది. How many lines I have now? So I'll say 3dd. అండర్స్టూడ్? అదేనా? సో ఇట్లా చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి విఐలో. విఐ ఎడిటర్ మీకు 1 week పడుతుంది నేర్చుకోవడానికి. ఏంటి?
ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ విఏ ఎక్కడానికి మీకు 1 వీక్ పడుతుంది. అది కూడా రోజు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ మెథడ్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ చాయిస్. దిస్ ద ఓన్లీ డోర్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద రూమ్. సో యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్. ఓకే, that's all for today, guys. So I'm just saving it. I don't have anything in my file. So I believe, so how many options are there to create a file? 4 options. One is touch 0 bytes file, cat, okay, and vi, and what, cp. Clear? And the only option we have to do is go with what, vi has 3 modes: escape mode, insert mode, colon mode. In escape mode is nothing but reading the file. If you press I to editing the file, and escape to what, save, quit, unsave and quit. What is the purpose of exclamatory? So I'll ask you one question. I entered into the file, I modified something, but I want to come out without saving. Q won't work. Q exclamatory. నువ్వు సేవ్ రాసిన తర్వాత క్యూ కొడితే సేవ్ అవుతుంది, బయటికి రాదు, ఫోర్స్ఫుల్గా బయట రావాలి. సో ఐ రిపీట్ అగైన్ ద క్వశ్చన్. I opened a file, I edited something, but I understood that I edited wrong line. So I want to save it. Sorry, I don't want to save it and I want to come out. So escape, shift Q, shift colon, Q exclamatory. Okay. 1-2 hours practice cheyandi, you will be comfortable. Anybody has any further questions, guys? Guys, anybody has any questions before we wrap it up for the day? Raj, Anusha, Bhagya, Nandini, Satish, Imran left, Maz left. People are not joining. Ramya, follow up with the students and ask why they are not joining. Okay? Yes, sir. Okay. Thank you all. See you tomorrow. Thank you, sir.